আমরা আজকে তোমাদের যেটার উপরে ক্লাস নিতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে hybridized production in Bangladesh. What are the technique or method used in development and production of hybrid seed in maize? You know, in our country, 90% areas of different districts who are cultivating maize, all are hybrid maize. Importing from India, China, Vietnam, Thailand. Bangladesh Agricultural Research Institute, BARI, by this time developed more than 10 hybrid maize varieties, but none of them still comparable to foreign varieties or exotic hybrid varieties. So what is the limitation? Why our developed varieties developed by BARI do not show yield potential as compared to exotic hybrid maize? Exotic means foreign country থেকে যে বীজটা হয় তাকে বলা হয় exotic. This is type of years. Of low yield potential of hybrid varieties developed by BARI because of parental lines used there for the production of hybrids, so I am not superior. আমরা বলছি যে তুমি যে কোনো জিনিসের যদি if you want to produce superior progeny, you need a superior parents. Therefore, the parental lines developed by our scientists were not so good potential as compared to the foreign material, foreign parental lines. This is the great limitation. And the source of parental lines is the germplasm or genetic resources available in a country. OP, open pollinated variety of maize. In plain land like Dinajpur, Thakurga, Panchgad, we don't find any OPV of maize because farmers are habituated to cultivate hybrid maize. High potential, more than 10 tons per hectare. So if you want to manage, collect parental germplasm of maize, you have two options. Number one option is the tremendous exploration in hilly areas of our country, in tribal societies, Khasiya, Hmong, Murong, Chakma, Garo. These peoples are still cultivating some traditional maize varieties, not the hybrid maize. So from where you can collect the germplasm. And next option is to collect from foreign countries, particularly foreign organization CIMIT, Mexican International Institute for Wheat and Maize Improvement Center. So if you import germplasm from foreign countries, most of them, the great problems do not adapt in our local conditions. Then better you have to collect the materials available in your country in tribal peoples. And next step after collection of germplasm, what may be the way? Maybe export from foreign country or
collected from tribal peoples of our country located in hilly areas. Next step is the development of dental line. After collection of, you collect 200 examples from abroad or tribal areas of our country. And you give the accession number. If you are a scientist of HSQ, then you can use as HSTU1, accession number 1. Or you can use the first letter of basis, GMAs. So the accession number may be ZM means GMAs. This is the way of numbering new parental lines, new germ plasm or genetic material collected by a scientist or organization. GM1, 2, 3, 4, you can go up to 300. And the next step is the evaluation. You collect it, but all materials are not superior. After completion of collection, next stage is the evaluation. A morphological field evaluation include the material, at least 2 lines. With 3 replication, or sometimes augmented. Without replication, you can carry out the trial. From 200 germ plasm, say you select 50 same ear length, plant height, kernel spark and disease resistant. Apparently, 50 lines seem to be better. This is the first step of evaluation of dental line. Next step is the combining ability test. Combining ability, very popular term in hybrid breeding, combining ability. Ability to ability, combine, take a combining ability. বাংলা যদি বলি তাহলে এটা তোমাদের ক্লিয়ার হবে যেহেতু এটা অনলাইন ক্লাস Oryza sativa, there are 3 races: Indica, Japonica and Javanica. Indica আমাদের যে cultivated rice varieties. Japonica dwarf, profuse tillering, high potential, around 10 tons per hectare. But if you make a cross between a line of Indica and Japonica, one at a Japanese একটা ধানের জাতের সাথে বাংলাদেশ একটা জাতের যদি তুমি ক্রস করাও, you will not get the fertile F1. No crossability, no combining ability there. Even in the same species. Species is Oryza sativa. So the next step is to determine the combining ability of your initially selected germ plasm of maize. Out of 20, you selected 50. The combining ability means the efficiency, potential of a line to produce fertile progeny after crossing with another line. And একটা লাইন যদি আটা লাইনের সাথে ক্রস করার পর ফার্টাইল পটেনশিয়াল প্রোজেনি দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, তখন তুমি বলতে পারো যে এটা ভালো কম্বাইনিং অ্যাবিলিটি আছে। দ্যাট ইজ দ্য potential by ability of a newly identified line or selected line, initially selected line or germ plasm to produce outstanding progeny after crossing with another line. এই 50টা লাইনের ভিতরে সবাই যে সবার সাথে ক্রস করলে তোমার
F1 খুব better হবে, not necessary. So the next step, you should study combining ability. In honors level and even in master degree level, PhD level, our students are conducting research on combining ability of the parental line, of the selected lines. Taking at least 7 parents or 8 parents in a fashion. However, the combining ability 2 types, GCA, SCA. GCA capital D লেখো, capital G, capital C, capital A. SCA specific combining ability, general combining ability. এই দুইটা টার্ম ইউজ করা হয়। তোমাদের এখান থেকে একদম ক্লিয়ার মেসেজ দিয়ে দিতে হবে যে general combining ability, this term is applicable for the lines, parental lines, and selected lines to take but to bring in hybridization. Specific combining ability refers to the hybrid potential. বিষয়টা কিন্তু বুঝতে হবে। General combining ability refers to the average potential of an inbred line in a series of hybridization. উদাহরণ থেকে বলবো তখন মানে একটা প্যারেন্টাল লাইন অনেকগুলো ক্রসের সাথে অনেকগুলো লাইনের সাথে ক্রস করা হয়, তার যে অ্যাভারেজ পটেনশিয়াল শো করে in producing fertile progeny, এটি হচ্ছে জেনারেল কম্বাইনিং অ্যাবিলিটি। আর স্পেসিফিক কম্বাইনিং অ্যাবিলিটি হচ্ছে যে রেফার্স টু দ্য হাইব্রিড কম্বিনেশন, হুইচ কম্বিনেশন has shown the better performance. This is specific combining ability. এটা আমরা অফলাইন ক্লাসে বলতাম ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আমাদের যারা পলিটিক্যাল ফিগার আছে, যে স্টুডেন্ট পলিটিক্স যারা করো, তাদের কিন্তু হি অর শি উইল বি দ্য লিডার হু হ্যাজ হাই জিসিএ, সেই নেতৃত্ব দেবে, সেই ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ হবে বা পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশনের লিডার হবে যার জেনারেল কম্বাইনিং অ্যাবিলিটি ইন দ্য সোসাইটি সবার সাথে যার behavioral attitude, interaction, that is abilities, are exchange of views that বেশি হবে, she will be the leader or class representative. Similarly, আমি যদি 4টা হ্যাবিট ইনব্রেড লাইন কনসিডার করি, ক্যাপিটাল A, ক্যাপিটাল B, ক্যাপিটাল C and ক্যাপিটাল D, 4টি ইনব্রেড লাইন তুমি তৈরি করছো। তো হাইব্রিড মানে আমি এটা পড়াবো যেহেতু ফ্রি ক্লাস দিচ্ছি, তো অনেক সময় মনে থাকে না। জাম্পলাজম থেকে জাম্পলাজম সেট টোটাল থেকে তোমার কন্টিনিউয়াস ইন মেইজ যেটু পড়াচ্ছি ওটা শেষ নেই, তারপরে আমরা আবার ব্যাক করবো যে জেনারেল কোম্পানিতে বুঝলাই যে সবার সাথে সুসম্পর্ক। এমনি একটা প্যারেন্টাল লাইন যদি সবার সাথে ক্রসিং এ ভালো ইল শো করে, তার জেনারেল কম্বাইনিং অ্যাবিলিটি ওই প্যারেন্টের ভালো, ওই লাইনের ভালো। আর স্পেসিফিক কম্বাইনিং হচ্ছে পার্টিকুলার ক্রস কম্বিনেশন। আমাদের সোসাইটিতে আমরা অনেককে বলি যে আনকালচার, আনসোশাল, কিন্তু দিস পারসন মে বি হাইলি acceptable or highly cooperative with another specific person. হতে পারে যে একজন হয়তো সমাজে কারোর সাথে তেমন কথাবার্তা, শত্রুতা নাই, মিত্রতা নাই, কিন্তু কারোর প্রতি তার একটা অবশ্যই ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে। সেই ক্ষেত্রে তুমি কনসিডার করতে পারো দিস পেয়ার হ্যাজ হাই SCA, স্পেসিফিক কম্বাইনিং অ্যাবিলিটি। তো
তোমাদের ক্লাসমেট যাদের সাথে যারা বন্ধু আছে এক অপরে কারোর সাথে কে কি করলো, পড়াশোনা করলো না করলো, কি করলো না করলো, গুরু কেউ নাই। আর তোমরা দুইজন ভালো থাকো, ভালো পড়াশোনা এক্সচেঞ্জ করো, সেইটা দিস ইজ স্পেসিফিক কম্বাইনিং দি অ্যাবিলিটি অফ দিস। সিমিলারলি প্যারেন্টাল লাইনস, যে প্যারেন্টাল লাইন কম্বিনেশন ভালো দেবে তাদের এজ সেটা করবে ভালো। আর জেনারেল কম্বাইনিং অ্যাবিলিটি of a particular line which has the ability to show potential in a crossing program with another inlet lines. এটা হলো জিসিএ এবং এসিএ তোমাদের সব সময় ধরবে, অন্তকে যদি মনে নাও থাকে এইটুকু তোমাদের বলতে হবে যে জিসিএ কনসিডার করা হয় ফর লাইন, প্যারেন্টাল লাইন, আর এসসিএ ফর হাইব্রিড। এগ্রিকালচার এডুকেশন থেকে এটুকু শিখে গেলেও কাজে লাগে যে স্যার জিসিএ এবং এসসিএ বলতে কি বোঝো। এখন আমরা কিন্তু 200 unknown lines collected from different parts of the country, or you can import from foreign country or scimitar like this, from where you have developed ম্যাক্সিমাম 4 ধরলাম আমরা, বেশি ধরলে তো হবে না, ধরতে পারলে তো ধরাই যায়। কিন্তু ইন প্র্যাকটিক্যাল সেন্সেস ইউ শুড প্রডিউস hundreds of অ্যাডভান্স লাইন, প্যারেন্টাল লাইন। এই 4টে হয়ে যে তোমার একটা ভালো পাবো এটা আশা করার কারণ তোমার শত শত প্যারেন্টাল লাইন ডেভেলপ করার পর from where you can select 8 to 10 maximum 10 lines maybe superior to show heterozygosity or the heterosis after hybridization. আমরা ক্রিটিক্যাল তোমাদের বোঝানোর জন্য আমরা জাস্ট নাম্বার অফ লাইন্স কম করলাম, 4টে দিলাম, ক্যাপিটাল এ, ক্যাপিটাল বি, ক্যাপিটাল সি, ক্যাপিটাল, 4টা প্যারেন্টাল লাইন তুমি তৈরি করছো। কিভাবে তৈরি করছো? আগে তো মাঠের থেকে, কৃষকের কাছ থেকে, ট্রাইবাল পিপুলের কাছ থেকে তুমি বীজ দিয়েছো যে কাকিমা, খাসিয়া, মুরং, মামা, গারো যে আমাকে একটু বীজ দেয়। সে কিন্তু জানে না যে তার জাতের নাম কি, লোকাল নাম থাকতেও পারে, দরকার কি তুমি জাস্ট নিয়ে তোমার GM1, GM2 এইভাবে একই লাইন দিলা। নেক্সট ইয়ার ইভ্যালুয়েট ইন ইউর ফিল্ড। ইভ্যালুয়েশনে 1 বছর হয় না, মিনিমাম 2 বছর তো করাই লাগে, 3 বছর করলে ভালো হয়। তা তুমি দেখলা তো 50টা লাইন নিয়ে, হ্যাঁ এগুলোকে আমি your collected materials are 100% heterozygous because maize is a cross-pollinated crops. এটার মূল সমস্যা হচ্ছে যে মানে টাসেলটা তো ঘুরে থাকে, মেল ফ্লাওয়ারটা এটা বাতাসে বেশ ঘুরে পলেন, এটা মাইগ্রেশন 500 মিটার পর্যন্ত চলে যায়। তাই যে তুমি যদি জেনেটিক্যাল পিউরিটি রাখতে চাও অফ এ লাইন, প্যারেন্টাল লাইন, ইউ শুড মেইনটেইন 500 মিটার ডিস্টেন্স। মানে তুমি যদি এখানে একটা মেইজ প্ল্যান্ট পট গ্রো করো, to maintain the parental lines or hybrid production surrounding 500 meters, you don't have get a permission to allow the cultivation of another maize varieties because pollen can migrate in living condition 500 meters. তো তোমরা বলতে পারো যে স্যার এখানে এত জায়গা কোথায় পাবো? রিসার্চ স্টেশন হয়তো আছে, তাও তো নাই। এই জন্য ওই যে বেরিয়ার ক্যানভাস মোটা কাপড়ের দেয় যাতে pollen cannot migrate or your lines cannot be pollinated by foreign unwanted pollens. প্লটে চারিদিকে সুন্দর মোটা কাপড় দিয়ে বা এখন পলিথিন শিটে পাওয়া যায়, এগুলো দিয়ে দেয় যাতে বাড়ি থেকে পলেন না আসে বা এক্সটার্নাল পলেন দ্বারা পলিনেশন না হয়। আর যেহেতু মেইজ একটা ফটো নিউট্রাল ক্রস, মোরাললেস, in potential vary from season to season, but you can cultivate throughout the year. মাঘ মাসে লাগালেও হয়,
আশ্বিন মাসে লাগালেও হয়। শীতের সময় একটু গ্রোথটা টানতে থাকে, আদারওয়াইজ ইউ ক্যান কাল্টিভেট বেটার। খরিফ ওয়ান ইজ দ্য বেস্ট সিজন ফর মেইজ প্রোডাকশন। আমাদের দেখো না যে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে সবচেয়ে বেশি মেইজ আসে পাওয়া যাবে। মার্চ 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 মাস, ফেব্রুয়ারি মার্চ অপটিমাম টাইম একটি, বাট তুমি নভেম্বরও করতে পারো। এখন আইসোলেশন করতে হয়, মানে টাইম আইসোলেশন। একটা তুমি তোমার জাতটা তুমি 15 দিন 20 দিন 15 দিন দিলে যথেষ্ট, যাতে পাশে অনলাইনের যখন তোমার গাছের বীজ যখন তুমি যখন ফ্লাওয়ার শেষ হয়ে যাবে, তখন হয়তো পাশের লাইনের ভুট্টাটা কেবল পাওয়া যাচ্ছে বা তোমার নি হাইট হয়েছে, নো ফ্লাওয়ারিং স্টেজ। যে এরকম মানুষের শত্রুতা না করে তুমি তো কৃষকরে কন্ট্রোল করতে পারবে না। বেটার ইউ শুড মেনটেন টাইম আইসোলেশন। স্পেস আইসোলেশন তো টাফ, যে 500 মিটার কে দেবে তোমাকে। টাইম আইসোলেশন করে নিতে হয় to maintain the purity of your parental lines or hybrid. যাই হোক, এখন আমাদের প্যারেন্টাল হেটারোজাইগাস লাইন আমরা তো 3rd ইয়ারে পড়ছি যে টল ক্রস উইথ ওয়ার F1 টল, এটা তো মনে থাকে। এগ্রিকালচারে সব ভুলে গেলেও এটা ভোলা যাবে না। F1 is TT capital T small t F1 হাইব্রিড। এই হাইব্রিডটা আমরা তৈরি করবো। একটা লোকাস কথা চিন্তা করা হয়েছে, শত শত লোকাস হেটারোজাইগাস হবে। তার মানে হাইব্রিড তৈরি করতে গেলে দুইটা প্যারেন্টাল লাইন অবশ্যই জেনেটিক্যালি পিওর হবে, হোমোজাইগাস হইতে হবে। অল লোসাই মাস্ট বি জেনেটিক্যালি হোমোজাইগাস। মানে ক্যাপিটাল টি বা স্মল এ রেসিসিভ ক্যারেক্টার হোক আর ডমিনেন্ট ক্যারেক্টার হোক, সেটা বড় কথা না, কিন্তু মাস্ট বি সেম আইডেন্টিক্যাল অ্যালিল প্রেজেন্ট ইন লোকাস। এইটা তুমি কিভাবে করবা? যেহেতু এটা ক্রস পলিনেটেড ক্রপ, পলিনেশন তো মাইগ্রেটরি আসবে, এই জন্য পলিনেশন বাই ফরেন পলেন তোমাকে চেক দিতে হবে, ব্যাগিং করতে হবে। মেজের গাছের যে উপরে ফুলটা টাসেল, TASSEL টাসেল, আর নিচেরটাকে বলা হয় ইয়ার বা কপ। কপ বলে বোটানিক্যাল সেন্সে, কপ COP কপ। টাসেলটা একটাই হয় গাছে, মাল্টি টাসেল হয় না। ব্রাঞ্চিং তো হয় না, এটা তো মানে মনোকটিলেটার। টিলারিং খুব কম, এক্সেস কোনো কোনো ভ্যারাইটিতে লো টিলারও হয় বেজ লেভেলে। একটা গাছে একটাই কাণ্ড, একটাই টাসেল, কিন্তু অনেক সময় প্রলিফারেশন অফ কব বলা হয়। মানে একটা গাছে একাধিক কব হয়, 2-3টে হয়। নর্মাল একটাই হয়। একটা হলে সেটার ডায়ামিটারটা খুব ভালো হয়, গেইন কার্নেল পার কবে বেশি থাকে। আর 2-3টে হলে প্রলিফারেশন অফ কব হলে 2-3টে হয়, ছোট ছোট। এটা ভ্যারিটাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স। যাই হোক, তোমার এই যে তোমার কবের মাথায় যে কপ যেটা বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, এই যে আগুন দিয়ে পোড়ায় ভাজে, পোড়ায় কয়লার আগুনে পোড়ায়, এখন দাম 20 টাকা কম না, 30 টাকা নেয়। ওর মাথায় দেখবে যে কালো কালো চুলের মতো একটা আছে, ওই যে যেখানে কানেল গুলো থাকে তার মাথায়, এটা তো কনিক্যাল শেপ। হাঁসটা ফালাই দিয়া মানে ওই প্রিমেচুর কানেল গুলো এটা মানে কপটা ভাজে, আগুন দিয়ে পোড়ায়। মাথায় কালো কালো যে চুলের মতো থাকে, এটাকে বলা হয় স্টিগমা, হেয়ারি স্টিগমা। হেয়ারি স্টিগমা এটাকে যখন ফার্টিলাইজেশন হয়, পলেন পরে, তখন সিল্কি কালার হয়। অনেকে মেয়েরা দেখবেন যে ব্রাইট চুল, চিকচিক করে, সিল্কি। ওই যে তোমার কপটা তার স্টিগমা রিসিপিভ হলো কিনা, সিল্কি খুব ব্রাইট দেখা যায়, সিল্কি স্টিগমার জন্য বলা হয়। তোমাদের ধরবে যে সিল্কি স্টিগমা কোথায় পাওয়া যায়, এটা হচ্ছে মেইজে। স্টিগমাটাকে তোমাকে, এই কপটাকে তোমাকে ব্যাগিং করতে হবে। ব্যাগিং করলেই তাহলে তোমার আর ফরেন পলিনেশন হলো না। তুমি তখন ওই গাছের পলেন দিয়া, ওই যে টাসেল থেকে পলেন তুমি একটা, আর তার আগে 2 জায়গায় ব্যাগিং করতে হবে।
তোমার কবের মাথায় দিলা যাতে বাইরে পলেন না আসে, আবার টাসেলটাকে ঢেকে দিলা, গলায় একটা ফাঁস লাগে ব্রাউন পেপার দিলা। আজকে দিলা, কালকে দেখবে যে অ্যান্থিসিস হয়ে গেছে, তোমার একেবারে ব্যাগের ভিতরে প্রচুর পরিমাণ পলেন ডাস্ট হয়েছে। পরের দিন ওই কবের ব্যাগটা খুলে তোমার ওই যে পলেন গেইন গুলা ডাস্টিং করে দিল কবের উপরে, সেলফিং হয়ে গেল, আর্টিফিশিয়াল সেলফিং হয়ে গেল। এইভাবে তোমাকে মানে কন্টিনিউয়াস সেলফিং করতে হবে, মানে একই গাছের পলেন দিয়া একই গাছের সিল্কি স্টিগমাকে ফার্টিলাইজ করতে হবে। তার আগে দুইটাইকে ঢাকতে হবে। কপটা ঢাকা হয় যাতে সে বাইরে না চলে যায়, তার মানে অন্য কোনো পলিন সেটাকে পলিনেট না করতে পারে। আর টাসেলের পলিন তো বাতাস উড়ে যাবে, এই জন্য ব্যাগিং করে ব্রাউন পেপারটা ঢাকিয়ে রেখে পরে তুমি কালেকশন করলে ওই ডাস্টিং করতে হয়। একটা ব্রাইট কালার, মানে টার্জিট ইয়েলো কালার পলেন নেই। সেলফিং তো প্রতি জেনারেশনে হেটেরোজাইগাসিটি অর্ধেক অর্ধেক করে কমতে থাকে। 6 থেকে 7 জেনারেশন যদি কন্টিনিউয়াস সেলফিং করো artificial, then you will produce 99.99% homozygous. This is the traditional way, conventional method of development of parental lines, homozygous parental line from a heterozygous source. এইভাবে 6-7 বছর, শুধু মেয়ে যে না, সব ক্রপের ক্ষেত্রে এভাবে করে নিতে হয়। 6-7 বছর তোমাকে সেলফিং করতে হবে। তো এখানে একটা সুবিধা আছে মেয়েদের ক্ষেত্রে, তুমি যদি বছরে কমপক্ষে 2 বার করে লাগাইতে পারো, তাহলে 1 বছরেই 2টা সিজনে তুমি সেলফিং করতে পারো। সেক্ষেত্রে 3 বছরের ভিতরে তুমি মানে 6 জেনারেশন পর্যন্ত সেলফিং কমপ্লিট করতে পারো। অ্যাটলিস্ট মেয়েদের ক্ষেত্রে তোমাকে 3 ইয়ার্স লাগবে to complete the 6 to 7 generation of selfing to produce homozygous line. এইভাবে তোমাকে কিন্তু 50টা লাইনেই তোমাকে সেলফিং করতে হবে, তাহলে তুমি ইনভেট লাইন পাবে, তারপরে ইনভেট লাইন হবে না। এখন তুমি স্যার বলতে পারো যে স্যার এই যে 6-7 বছর আর্টিফিশিয়াল সেলফিং করলাম, একই গাছের টাসেলের পলেন গেইন দিয়া আমি কপটাকে সেলফিং করলাম, কিন্তু আমার গুলো কি মানে হোমোজাইগাস হয়েছে, প্রতিটা লোকাসি একই ধরনের আইডেন্টিক্যাল অ্যালিলস আছে, কেমনে বলবো? যদি তুমি মানে মলিকুলার টেকনিক ব্যবহার করো, ওকে, দেখবে যে ব্যান্ডিং করো, বিভিন্ন টেকনিক আছে, এসএসআর মাত্রা আছে, বর্তমানে চলতেছে খুব ভালো, শর্ট সিকোয়েন্স রিপিট। এই মার্কার দিয়ে তুমি যদি টেস্ট করে দেখবে যে সমস্ত লাইন আফটার 6 জেনারেশন বা 7 জেনারেশন সেলফিং একই রকম পলিমরফিক ব্যান্ড পাওয়া যাবে না, হোমোমরফিক একই রকমের একই লোকেশনে ব্যান্ডিং থাকে। তখন তুমি ক্লিয়ার হয়ে গেল যে এই লাইনগুলো হোমোজাইগাস হয়ে গেছে at molecular level, because all lines have shown similar types of banding traces now. কোনো ভেরিয়েশন নাই, কোনো পলিমরফিজম নাই, সব মনোমরফিক ব্যান্ড। এখন বলতে পারে স্যার আমাদের দেশে তো ওইরকম ফ্যাসিলিটি নাই, অনেক টাকা পয়সা লাগে, বিকল্প ব্যবস্থা শর্টকাটে কি করা যায়? এবং যতটুকু ওই যে মলিকুলার লেভেলের অ্যাপ্লিকেশন হয় আমাদের দেশে রিসার্চ পারপাস, নট ন্যাশনাল, মানে গভর্নমেন্ট, মানে ওরকম যে যেমন বাড়ি তারা প্যারেন্টাল লাইন ডেভেলপ করলো বাই আর্টিফিশিয়াল সেলফিং, তারা কিন্তু ওই মলিকুলার টেকনিক্স কস্টলি, এটা মার্কার লাগে, এটা তারপরে এগুলা অ্যানিলিং করতে হয়, তারপরে এগুলা সাইক্লিং করতে হয়, ব্যান্ডিং করতে হয়। সেক্ষেত্রে অ্যানাদার অপশন যেটা কনভেনশনাল,
আমাদের বাড়িতে একটা টিনের ঘর ছিল, এখন নাই। মিস্ত্রি বলতেছে যে এইটা রেয়ানজি বলে আর কি, তারই পাশে ওয়ালের পাশে একটা কাঠ লাগায়, যার উপরে টিনের চালটা ঝুলে থাকে। বলতেছে যে ঠিকই আছে, মাপে দেখেন একদম ওয়াটার একটা ইয়ে আছে যে ওয়াটার দিয়ে মাপে যে হাইট একই, 4টে কোণা। কিন্তু আমার বাবা তখন লিভিং ছিল। আরে যতই বলেন দক্ষিণ পাশের কাঠটা একটু নিচে আছে, মিস্ত্রি বলতেছে না মাপে দেখেন পানি দিয়া একই ওয়াটার লেগে। পরে ঠিকই দেখা গেলো যে না, আসলে কি নিচে। মানে চোখের অবজারভেশনটাই হলো বড়। চোখে যদি তুমি এক্সপার্ট থাকো তাহলে তুমি চোখ দিয়ে বুঝতে পারবো যে ইভালুয়েশন করতে পারবো যে প্যান্টালিন গুলো কোন জায়গা হচ্ছে কিনা। একটা স্টার্টিং ফ্রম মানে প্ল্যান্টিং, প্রথম দেখবে যে সবগুলোর পাতা একই রকম, একেবারে জুভেনাইল স্টেজে একই অ্যাঙ্গেলে পাতাগুলো বাড়াচ্ছে, মোচড় খেয়ে বাড়াইতে পাতা। তার পাতার কিন্তু কালার, নির্জীব, পাতার মাঝখানে যেটা ই থাকে নির্জীব কালার, তারপর হাইট, দ্যাট ইজ মানে নোডাল লেংথ, লিপ অ্যাঙ্গেল, লিপ কালার, নির্জীব, দেখবে যে সল আর ইকুয়াল, মানে এক সেম। প্রথম স্টেজে দেখলা যে তার হাইট, নোডাল ডিস্টেন্স, লিপ অ্যাঙ্গেল, লিপ কালার, মিডজিপ কালার, লিপ শীট কালার, চোখে দেখলে বোঝা যাবে যে এটা এই সবগুলো গাছ একই রকম, মানে এরা হোমোজাইগাস হয়ে গেছে, পিওর লাইন হয়ে গেছে। আবার যখন ফ্লাওয়ারিং আসবে তখন তোমাকে ক্রিটিক্যাল অবজারভেশন করতে হবে। কোনো কোনো গাছের টাসেল ছড়ায় যায়, কোনো গাছের টাসেল কোন শেপ হয়, দেখবে টাসেল গুলো একই রকম, কবও তাই একই জায়গা। সবচেয়ে বড় মাপ এটা, মনে করে যে 1, 2, 3, 7টা নোডের পরে কপ হয়েছে, 7টা তো যায় না, মনে করে যে 5টা নোডের পরে কপ হয়েছে, দেখবে যে সব গাছেরই 5টা নোডের পরে কপ বাড়াইছে, মানে তার ফিমেল ফ্লাওয়ারটা একই হাইটে। তাহলে শিওর হয়ে গেলাম যে কব লেন, কব মানে সয়েল থেকে কবের দূরত্ব, কব হাইটটা একই, নাম্বার অফ নোডস বিলো দা কব একই, চোখেই দেখা যাবে, তোমার দেখলেই বুঝতে পারবে যে না সব কব একই হাইট, টাসেল একই রকম। এটি তখন তুমি মর্ফোলজিক্যাল দেখে বুঝবে যে এটা মূল জায়গায় হয়ে গেছে। আর 6-7 জেনারেশন পরে সেলফিং করা, তুমি কোন লাইনে যাবা, কিরকম ফ্যাসিলিটি তোমার কাছে আছে, তার উপর নির্ভর করবে। একটা কথা ছিল, বলো বলো বলো। এটা তো শুধু সিড জার্মিনেশনের পরেই বোঝা যাবে, তাই না? হ্যাঁ, এর কোনো উপায় নাই। সিট দেখে বুঝবা তো, সিটও তো তোমার যদি মনে করো যে সবগুলো সিটটা একই কালার হবে, একই রকম সাইজ হবে, শেপ হবে। আর অনেক সময় হচ্ছে কি কবে আবার গোড়ার দিকে সিটগুলো একটু হেলদি থাকে, আর মাথার দিকে সিটগুলো একটু মানে ছোট থাকে, কাজে সিট সাইজ এখন সবসময় একই হয় না। কবে দেখছো না যে যখন তোমরা কব বাজার থেকে কিনে খাও, গোড়ার দিকে গুলো বেশ বড় বড় শক্ত লাগে, মাথায় গুলো নরম, নিউট্রিয়েন্ট পায় না, তো এই জন্য প্ল্যান্টিং এর পরে তুমি বুঝবা। তাহলে তুমি এইভাবে তুমি হোমোজাইগাস যদি বুঝলা যে এই ট্র্যাডিশনাল তুমি দেখলা 6-7 বছর পরে, তারপরে তোমার এই যে কম্বাইনে প্যারেন্টাল লাইন ডেভেলপ করলা, এগুলাকে তোমার কম্বাইনিং টেস্ট, অ্যাবিলিটি টেস্ট করতে, যে ঠিক আছে এরা কি ভালো ক্রস দিলে ভালো হাইব্রিড হবে কিনা। হ্যাঁ, প্যারেন্টাল লাইন ডেভেলপ কিন্তু করলাম 6-7 বছর ধরে। ও এই সময় মাঝখানে একটা কাজ করতে হবে অবশ্যই, এটা সিরিয়াস রগিং, ROGUING, রগিং, অ্যাগ্রোনমি প্র্যাকটিস, যে তোমার যেটা আনওয়ান্টেড প্ল্যান্টস, অফ টাইপ প্ল্যান্ট, সবসময় এটা খুব ডেঞ্জারাস। যদি একবার বাইরে থেকে পলেন আসে, ভিতরে আসে, এটা খুব ফ্রিকুয়েন্টলি ভিজিট করতে হবে ইন দ্য ফিল্ড আপ টু ম্যাচুরিটি।
after maturity, by even after harvesting, you should follow that rogging technique. মানে ফালাই দিবা infested of type unwanted plants যেখানেই পাও, you should maintain the purity of the parental line. এখন আমি 4টা parental line তৈরি করলাম, ক্যাপিটাল A, ক্যাপিটাল B, ক্যাপিটাল C, ক্যাপিটাল D, এবং তার হোমোজাইগোসিটি কিনা তুমি আইদার মলিকুলার প্রসেস, বাংলাদেশে মলিকুলার প্রসেস হয়তো এখনো হচ্ছে না বা হবে না, কতটুকু হচ্ছে বাইরের দুনিয়া তো আর মরফোলজিক্যাল কেউ দেখে না। মলিকুলার এজেন্সি আছে, তাদের কাছে ম্যাটেরিয়াল দিয়ে দেয়, তারা পিউরিটি মেজার করে দেয়। যাই হোক, এখন কম্বাইনিং অ্যাবিলিটি জানতে হবে যে তোমার প্যান্টেলাইন গুলো কম্বাইনিং অ্যাবিলিটি কিরকম, মানে তারা কম্বিনেশনে ভালো হাইব্রিড দিতে পারবে কেন। এই জন্য কমন যেটা করা হবে যে তোমার ডাই অ্যালিল ক্রস, DI এলিল তো তোমরা বাংলা পারো, এলিল বানাম কে LLE, আর ডাই এলিলের ক্ষেত্রে লাস্টে এটা কাটি দিতে হয়, মানে DIALLEL। এলিলের কিন্তু ALLELE, আর ডাই এলিলের ক্ষেত্রে ওই ইটা লাস্টের এটা নাই, ডাইলিল ক্রস। ডাইলিল ক্রসটা এটা তোমাদের ধরবে, এটা সিঙ্গেল ক্রস মডেল। যেহেতু আমাদের সিঙ্গেল ক্রস হাইব্রিডে আমরা যাব, এখান থেকে ডাবল ক্রস পটেনশিয়াল ইউ ক্যান প্রেডিক্ট, এটা 6টা টেকনিক আছে, ওই টেকনিক গুলো তো এখন বোর্ডে দেখার সময়ও নাই। আর ডাবল ক্রস হাইব্রিডটা আমাদের দেশে কেউ এখনো পপুলার না, আমরা সিঙ্গেল ক্রস নিয়েই, আমাদের প্লেন ল্যান্ড ইকোলজিক্যাল ডিফারেন্স নাই, সিঙ্গেল ক্রস লাইন হাইল পটেনশিয়াল ইউনিফর্ম, আমরা ডাইলিল ক্রস করব। ডাইলিল ক্রস হচ্ছে ভেরি সিম্পল। এখানে যে নেটে দেখা যাচ্ছে A B, আমি ধরলাম A, B এই যে মেয়েটা ঘুরে, সি সুদীপ্ত, তারপরে হাসান, আমার এখান থেকে আহসান, তাহলে আমি হইলো A, আর এই নূরে হইলো, এটা অন্যভাবে নিও না, নূরে হইলো B, জাস্ট প্যান্টেলাইন, সি হচ্ছে হইলো সুদীপ্ত, আহসান হচ্ছে D। এদিকেও সাজাও, মানে ABCD, তাহলে উপর দিকে ওই ম্যান্ডেলিয়ান চেকার বোর্ডের মতো ABCD, এটা উপর দিকে লাগলাম, বাম পাশে লাগালাম ABCD। এখন ক্রস করো, প্রথম আসবে কি A into A, কি হবে A into B, তারপরে কি A into C, তারপরে A into D, আবার পরেরটা আসবে B into A, আর পরে লাইনে আসবে B into B, পরেরটা আসবে B into C, লাস্টেটা আসবে B into D। C ক্ষেত্রে হবে C into A, C into B, C into C, C into D, লাস্টে আসবে D into A, তারপরে D into B, D into C, and D into D। ক্রস হচ্ছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16টা, দেখো 16টা ক্রস হয়, এদিকে 4টে মিললে। এখন ডায়াগোনাল আছে যেখানে A into A, B into B, C into C, D into D, এগুলো কিন্তু সেলফিং, এটা হচ্ছে প্যারেন্টাল লাইন মেইনটেইনের জন্য সেলফিং হয়ে গেল। এর সাথে ক্রস মানে কি, তুমি সেলফিং করতেছো, তুমি মেইনটেইন দা প্যারেন্টাল লাইনস অনলি বাই দিস ফ্যাশনে। তাহলে আমার 4টা আছে সেলফিং লাইন, A into A, B into B, C into C, ডায়াগোনাল কোণ বরাবর D into D। এই 4টা বাদ দিলে ক্রস থাকে কয়টা, A into B একটা, A into C একটা, 2টা, A into D 3টা, B into C 4টা, B into D 5টা, B into C into D 6টা, এদিকে 1 2 3 4 5 6, এদিকেও 6টা, B into A, আবার C into A, C into B,
এই তিনটা, জি ইন্টু এ, জি ইন্টু বি, জি ইন্টু সি, এদিকে 6টা, ওদিকে 6টা, মানে ডায়াগোনাল যে হেল্পিং লাইন আছে, এ ইন্টু এ, বি ইন্টু বি, সি ইন্টু সি, ডি ইন্টু ডি। এই তাহলে ক্রস পাইলাম, কম্বিনেশন পাইলাম কয়টা? 12টা। মানে এই চেকার বোর্ডের মাধ্যমে আমরা যদি শেপিংটাকে, প্যারেন্টাল লাইন মেইনটেন্সকে ধরতেই হবে, 12টা পাইলাম সিঙ্গেল ক্রস। আমাদের প্যারেন্টাল লাইন ছিল কয়টা? 4টা, এ বি সি ডি। এ থেকে আমরা কম্বিনেশন পাইলাম 12টা। তাহলে আমরা একটা জেনারেল ফর্মুলা বাই করতে পারি যে নাম্বার অফ সিঙ্গেল ক্রসেস, এটা সিঙ্গেল ক্রসেস হবে কি? তাহলে এন গুণন n মাইনাস 1, মানে n ছিল আমাদের 4টা, আর n মাইনাস 1 3, 4 12টা সিঙ্গেল ক্রস হয়েছে। কাজে বাড়ি বিড়িতে যদি চাকরি করো, যদি এগ্রিকালচার সেক্টরে থাকো, আর আগামী দিনগুলো যা আসতেছে, একটা শিওর সারভাইভ করা সারা ওয়ার্ল্ডের পপুলেশনের জন্য একটা থ্রেটেনিং ইস্যু। আমি একটা স্টাডি করতেছি, কালকে রিপোর্ট পাঠাবো, যে এই প্যান্ডেমিক কোভিড-19 বাংলাদেশে 748টা ইন্ডাস্ট্রিতে কে কতজনকে স্যাক করছে, কার স্যালারি দিতে পারে নাই, কে এক্সপোর্ট করতে পারে নাই, কার প্রোডাকশন কমে গেছে, এবং কোন ইন্ডাস্ট্রিতে কতদিন লক ছিল, কোনটা মোটেও খোলে নাই, এবং তার কিছু সাজেশন আমার ছাত্র, যে ডক্টর মঞ্জুরুল দেব লেখা, যেহেতু ও ডিএস প্রাইম মিনিস্টার দপ্তরে ছাত্রছাত্রী, কাজে আউটপুট একটাই, সব জায়গাতেই সাজেশন আছে যে এটা রিকভারি করতে গেলে অবশ্যই রেস্ট্রিক্টেড ম্যান পাওয়ার এবং ওভার, মানে হেল্পিং, দ্যাট ইজ ওভার ওয়ার্কিং থাকতে হবে, এবং চেইন যেটা ব্রোকেন ডাউন হয়ে গেছে সারা ওয়ার্ল্ডে, বিজনেস চেইন, সেটা রিএস্টাবলিশ করতে হবে। সেই দিন আসা খুবই কষ্ট, যে ব্যাংকিং সেক্টর বা গভর্নমেন্ট সেক্টরে চাকরি ওইরকম পাওয়া বা করা, সেই অবস্থা এখন আর নাই। আমি মনে করি যে পটেনশিয়াল যারা, তারাই এখন এই দিনগুলোতে টিকে থাকবে, কারণ দেশের সারা ওয়ার্ল্ডের ক্রাইসিস খুবই, এই মানে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন ক্রাইসিস, এটা রিকভারি করা খুব কষ্ট হয়ে যায়। সেইভাবে নিজেদেরকে মানসিকভাবে তৈরি থাকতে হবে, কোথাও উপায় নেই। এবং আমাদের দেশ যদি এই অবস্থা থাকে, দেখবে যে এমন একদিন আসবে যে পার্শ্ববর্তী ইন্ডিয়াতে, আমি যে কাজই করি না কেন, তুমি যত বড় অফিসার হোক না কেন, তোমার মতো তুমি সোসাইটিতে আমার মতো আমি, আমাদের দেশে যেমন এখনো, আরে উনি একজন বিশাল পাওয়ারের লোক, এটা সালাম দিয়ে আসে। ইন্ডিয়াতে এটা নেই, সব মানুষের মূল্য একই, এটা আমাদের দেশে আসতেছে। তো সময় নষ্ট করবো না। আমাদের এখন যদি তোমাকে কোশ্চেন করা হয় বোর্ডে, যে তোমার 10টা প্যারেন্টাল লাইন আছে, 10, তাহলে তোমার কয়টা সিঙ্গেল ক্রস হবে? 10 গুণন 9, 90টা। যদি বলে তোমার 5টা প্যারেন্টাল লাইন তুমি ডেভেলপ করছো, ইনভেট লাইন, তাহলে কয়টা সিঙ্গেল ক্রস হবে? তাহলে 5 গুণন n হলো 5, n-1, 4 5 20টা। এটা কিন্তু ভাইবের জন্য কমন কথা, সিঙ্গেল ক্রস কয়টা? এটা ফর্মুলা n-1, n into n-1। এখন আমি যেটা দিয়ে শেষ করব, এটা তোমাদের দেখতে হবে। এখানে আমি আবার সেই ব্যাক টু দা সেই ডায়ালিল মডেলে a into b, a into c, a into d, b into c, b into d, c into d। আর এইদিকে দেখো, a into b মানে কি? a ছিল ফিমেল, b ছিল মেল। আর এইদিকে b into a মানে b ছিল ফিমেল, a হলো মেল। গাছ দিলে ঠিকই আছে, কিন্তু সেক্সটা উল্টাই দিছি। উপরের দিকে a ফিমেল, a into b, a into c, a into d, a এখানে ফিমেল, আর বি সি ডি এখানে মেল। আবার পরের নিচের দিকে বি ইন্টু সি, বি ইন্টু ডি, বি গুলা ফিমেল, সি ডি মেল।
লাস্টে সি ইন্টু ডি, সি হলো ফিমেল, ডি মেল। বাম পাশে মানে যেটা ডায়াগোনাল বাদ দিয়া বি ইন্টু এ, এখানে বিটা ফিমেল, এটা মেল। আবার সি ইন্টু এ, সি ইন্টু বি, এখানে সিটা ফিমেল, ওই উল্টা, আর বিটা এটা মেল। লাস্টে ডি ইন্টু এ, ডি ইন্টু বি, ডি ইন্টু সি, ডিটা ফিমেল, এ বি সি তিনটা মেল। তাহলে প্ল্যান ঠিকই থাকতেছে, কিন্তু আমরা সেক্সটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি। তাহলে আমি যদি নিচের ক্রসগুলো না করি, তাহলে বলা হবে উপরটাকে যে করি সেটা হচ্ছে হাফ ডায়ালেল, হাফ ডায়ালেল ক্রস। আর যদি নিচের কয়টাও করো, একে বলা হয় রেসিপ্রোকাল ক্রস, রেসিপ্রোকাল ক্রস, আর ই সি রেসিপ্রোকাল, পি আর ও সি, রেসিপ্রোকাল ক্রস। এটা যদি তুমি করো তখন হবে এইদিকে হাফ ডায়ালেল, এই হাফ ডায়ালেল ডায়ালেল মিলে হবে ফুল ডায়ালেল। কাজে বাইবেল বোর্ডে তোমাদের কোড জিজ্ঞাসা করে যে তুমি কি যে পিএইচডি এমএস পিএইচডি কাজ করতে গেলে জিজ্ঞাসা করে যে তোমার পেন্টালাইন কটা ছিল, তুই বলে যে স্যার 7টা ছিল। তাহলে কটা ক্রস করছো? যদি হাফ ডায়ালেল করো তাহলে ক্রস হবে তোমার হইলো 7 গুণন 6, 42, অর্ধেক 21টা। আর যদি রেসিপ্রোকাল ক্রস করো তাহলে তোমার হলো 21, এদিকে 21, এদিকে 21, তাহলে হবে 42টা ক্রস করতে। ওই যে 6-7টা 42। এখন তুমি হাফ ডায়ালেল করে তুমি অ্যাডভান্স হতে পারো টু অ্যাসেস দ্য কম্বাইনিং অ্যাবিলিটি অফ ইউর প্যারেন্টস, or you can allow reciprocal crosses. এখন লাস্ট কোশ্চেন যে স্যার রেসিপ্রোকাল ক্রস আমাদের কেন করে? গাছ দুটোতে একই আছে, বাইসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার। তাই এখানে একটা কথা যে যখন ক্রস করা হয়, তোমরা জানো যে নিউক্লিয়াসের ভিতরে 98% জিন থাকে, কিছু জিন তো থাকে এক্সট্রা নিউক্লিয়াস, যেটা মাইটোকন্ড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে, মাইটোকন্ড্রিয়া। যখন তুমি এ ইনটু বি ক্রস করছো, আমি এটা আসতে দেখা দিতে পারতাম মানে অফলাইনে, তখন ফিমেল গ্যামেটের ভিতরে সাইটোপ্লাজম থাকে মানে 10, মানে মেজের ক্ষেত্রে 10 বাইরে সাইটোপ্লাজম। আর বিটা যখন মেল হয়েছে, বির কিন্তু কোনো সাইটোপ্লাজম নাই, শুধুমাত্র তার নিউক্লিয়াস আছে। যখন ফার্টিলাইজেশন করবা এএনএন হবে টুয়াইস এন, কিন্তু সাইটোপ্লাজম আসছে তোমার এ থেকে, মানে মায়ের থেকে সাইটোপ্লাজম আসে। তোমরা যে যতই পড়ো জেনেটিক্সে যাই করো, ফার্টিলাইজেশন মেল ফিমেল চিন্তা করো ঠিক, কিন্তু আফটার ফার্টিলাইজেশন মানে ম্যাটার্নাল সেলুলার এনভায়রনমেন্ট has a great effect on the development of the fetal child progeny. Again, cross colon AB নিউক্লিয়াস আসলো শুধু বি থেকে, পুরুষ থেকে, কিন্তু সাইটোপ্লাজম সোর্স হচ্ছে ফিমেল থেকে। কাজে সাইটোপ্লাজমে জিন আছে, মাইটোকন্ড্রিয়াতে আছে ক্লোরোপ্লাস্টে, অবশ্যই তাদের কিছু ইফেক্ট থাকতে পারে। একটু আর যদি ইফেক্ট না থাকে, মনে করো যে এ টু বি এখানে ক্রস করে পাইলাম গাছের পাতা হচ্ছে 12টা, পাতা তো হবে না, কার্নেল পেলাম যে 150 কার্নেল পার কপ। আবার বির সাথে এরও ক্রস করে পাইলাম 150 না পাইলে হয়তো 145 বা 46, মানে স্ট্যাটিস্টিক্যাল সেন্সে কোনো ডিফারেন্স নেই, 148টা। 2-4টা কপ এদিক সেদিক হইতেই পারে। মানে এ আর বির সাথে ক্রস করে যখন আমি কপ পাইছি, তাতে কবের দানা ছিল 150টা। আবার যখন উল্টাই দিছি বির সাথে করছি, তখন হয়তো 148টা। স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেস্ট করে দেখা গেল যে কোনো পার্থক্য নাই। তার মানে কি, যা ক্যারেক্টার ছিল ফর ডেভেলপমেন্ট নাম্বার অফ কপস, কার্নেল পার ক্রপস ওয়াজ কন্ট্রোল বাই নিউক্লিয়ার জিন, সাইটোপ্লাজমিক জিনের কোনো প্রভাব নাই। আর যদি দেখো যে তোমার এ ইন্টু বি, এখানে পাতা হয়েছে গ্রিন, আর যখন বি ইন্টু এ করছো তখন পাতা হয়েছে লাইট গ্রিন।
একই মা বাবা, কিন্তু এ বি যখন ক্রস করতে ডার্ক গ্রিন লিপস হয়েছে, আর বি ইন্টু এ করছে যখন, মানে ওই মেলটাকে ফিল বানাইছে তখন লাইট গ্রিন হয়েছে। তার মানে অবশ্যই যে ক্লোরোফিল কন্টেনিং জিন, এটা প্লেড ভাইটাল রোল ইন দা ডেভেলপমেন্ট অফ কালার ইন লিপস। কাজে কিছু সাইটোপ্লাজম জিন আছে ফ্রম এ লাইন, কাজে এ ইন্টু বি এর ফলে ওই সাইটোপ্লাজমিক জিনের কারণে লিপস became dark green, B into A became light green. Then you can conclude the effect of chloroplastic DNA in the development of color of leaves after crossing between A and B and B into A. And the last কথা, to assess the effect of cytoplasmic gene in the next progeny after crossing. Cytoplasmic gene means genes present in mitochondria and chloroplast. আর কোথাও আমরা অত চিন্তা ভাবনা আনতেছি না। ফি জিন থাকে কাপ্পা পার্টিকল, সেটা প্যারামেশিয়ামে, ওটা এত ডিপে যাই হয় না। বাংলাদেশটা এখন আর ওইভাবে, মানে আমি খুব দুঃখ পাইলাম একটা জিনিস, আমি কয়েকটা রিপোর্ট দিচ্ছি, অবাক লাগে যে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সেক্টর থেকে যে রিপোর্টগুলো করা হয়েছে, আমার হয় কোনো অফিসাররা করে নেই, ওই বাইরে বাজার থেকে লেখায় নিয়ে গেছে, একটা সাইন করছে। মানে ডাটাগুলো ঠিক আছে, কিন্তু প্রেজেন্টেশন গুলো ঠিক না। দেশ চলতেছে দেশের মতো, মানে যে যার পারে সেটা চলতেছে, আসলে ওইভাবে কাজ হচ্ছে না, শুধু ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে কিন্তু বেসিক হচ্ছে না। আমাদের একটা জাতিকে আগে গেলে তার মেধাও থাকতে হবে, তার ফিজিক্যাল থাকতে। আমাদের দেশে কিন্তু মেন্টালটাকেও এক্সারসাইজ করে, কিন্তু ফিজিক্যাল সাইডটাই বেশি ইনকাজ করা হয়, যেটা আমি এই বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে। আর এগুলো ঢাকায় তো বহু এজেন্সি আছে, তাদের কাজে হচ্ছে যে ডাটা গভর্নমেন্টের কাছে নিয়ে আসে, কন্ট্যাক্ট করে, ওরা তারা অ্যানালিসিস করে বিক্রম রেখে দিতে। আমাদের এখানে আজকে আমরা যে পড়লাম যে সাইটোপ্লাজমিক জিনের, মানে তুমি যখন তোমার কাছে সন্দেহ দিতে হয় যে হ্যাঁ নিউক্লিয়ার rather than nuclear genes, cytoplasmic genes have some effect on morphological character, then you can allow reciprocal cross, that is full dialing. এটা স্টেজটা আছে, so most of the cases you should complete full dialing, that is half and half. In some series, A as male and the reversely will be female. This is the way of test the combining ability of your selected line. এখন শেষ কথা যে এখানে তোমার যেভাবে ক্রস করো, এটা তো স্ট্যাটিস্টিক তোমার জানার কথা, কৃষকটা থেকে বলবে না। তো 12টা ক্রস আছে, 4টে প্যারেন্টাল লাইন নিয়েছো, 12টার ভিতরে তুমি দেখবা যে তার এর কম্বাইনিং অ্যাবিলিটি জানতে চাই। আচ্ছা, 12টার ভিতরে মনে করো বি ইন্টু সি সবচেয়ে ইল্ড বেশি দিল, 12 টন পার হেক্টর, আর সবগুলো 12-10 এর নিচে, তাহলে স্পেসিফিক কম্বাইনিং এবিলিটি হাই কার? বি ইন্টু সি। বি ইন্টু সি যার ইল পটেনশিয়াল 12 টন পার হেক্টর, তাহলে তার স্পেসিফিক কম্বাইনিং এবিলিটি হাইয়েস্ট, আর বাকিগুলো কম। তাহলে আমি বলছি যে স্পেসিফিক কম্বাইনিং এবিলিটি ফর প্যারেন্ট হাইব্রিডস হয়ে গেল বিসি। আর যদি মনে করছে স্যার আমি জানতে চাই যে এর জেনারেল কম্বাইনিং অ্যাবিলিটি কিরকম, তাহলে এ ইন্টু বি মনে করো 8 টন পার হেক্টর পাইছো, এ ইন্টু সি পাইছো 10 টন পার হেক্টর, আর এ ইন্টু ডি পাইছো মানে ওটাও 10 টন, 28, 9, 11 টন পার হেক্টর। মানে এ ইন্টু বি হচ্ছে 8 টন, এ ইন্টু সি হচ্ছে 10 টন, আর এ ইন্টু ডি হচ্ছে 11 টন পার হেক্টর। তো যোগ করো 8, 10, 18 আর 11 কত হলো? 29। 10, 18, 18, 11, 29। আর কমাই দিলাম 29 না, দেখেন আর কমাই দিলেন ভালো হবে। এটা 9 টন। এ ইন্টু বি 8 টন, জাস্ট বোঝানোর জন্য এ ইন্টু বি 8 টন, এ ইন্টু সি 10 টন, এ ইন্টু ডি 9 টন পার হেক্টর। সবগুলো ক্রসের ক্ষেত্রে এ কিন্তু ফিমেল, এ ইন্টু বি, এ ইন্টু সি, ইন্টু ডি,
8 টন পার হেক্টর, 10 টন পার হেক্টর, 9 টন পার হেক্টর। তাহলে জেনারেল কম্বাইনিং অ্যাবিলিটি জিসিএ অফ প্যারেন্টাল লাইন এ হবে 8 যোগ 10 যোগ 9 ভাগ 3 এভারেজ পারফরমেন্স। 18 আর 9 27, 27 ভাগ 3 9 টন পার হেক্টর। তাহলে আমাদের প্যারেন্টাল লাইন এর জেনারেল কম্বাইনিং অ্যাবিলিটি হচ্ছে 9 টন পার হেক্টর, আর স্পেসিফিক কম্বাইনিং অ্যাবিলিটি অফ দ্য ক্রস বি ইন্টু সি 12 টন পার হেক্টর। এইভাবে ডায়ালিল কস্ট থেকে you can calculate, estimate the general combining ability and the specific combining ability. General combining ability for the parents and specific combining ability for the hybrid combination. And there are some statistical model to trace the level of significance of these results. আমাদের এই বলতে গেল আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা হাইব্রিড সিড প্রোডাকশন কেমনে করে সেই টেকনোলজি তোমাদের করবো। ধন্যবাদ সবাইকে। কারো যদি কিছু বলার থাকে তোমরা বলতে পারো। থ্যাংক ইউ।